कई राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनलों के संवाददाता अरुण जैन को भी कर्म प्रमाण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि ऊपरी असम की तेल नगरी डिगबोई के परागधर चलिहा ऑडिटोरियम में पीआर पब्लिकेशन बाद न्यूज दर्पण कर्म प्राण अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। आपको बता दें कि इस पुरस्कार समारोह में उन 15 व्यक्तियों को कर्म प्राण पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने कर्म क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। ये पुरस्कार हर वर्ष असम के विभिन्न अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाता रहा है। ये वर्ष यह पुरस्कार समारोह डिगबोई में आयोजित किया गया। कर्म प्राण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कामरूज जामान सरकार, जोगेन पचवारी, राजीव भुइया हो कि पिछले 8-10 वर्षों से व्यवसाय के अलावा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवा प्रदान करते आ रही हैं। डिब्रूगढ़ के व्यवसायी समाजसेवी अरुण कुमार जैन के भी कर्म प्राण अवार्ड में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इन 15 व्यक्तियों के अलावा शैक्षिक प्रतिष्ठान स्केमियो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस तथा गुवाहाटी स्थित स्वेच्छा सेवी अनुष्ठान मोचन को भी कर्म प्रमाण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मालूम हो कि न्यूज दर्पण के उपदेष्टा इंद्र राजखोवा, संपादक रमेन बोरा, मुख्य संपादक अजीजुर रहमान सईकिया तथा उप संपादक नीतू मुनी सईकिया के सामूहिक संचालन में आयोजित समारोह में विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर शिरकत कर पुरस्कार वितरित करने वाले प्रमुख अतिथि रहे सुरेन फुकन, जितने दत्त, कमल बसु मतारी, गुणेंद्र नाथ गोगोई। इसके साथ ही हमारे दर्शकों को बताते चले कि अच्छे काम के प्रति लोगों का रुझान जगाने के लिए पीआर पब्लिकेशन तथा न्यूज दर्पण प्रतिवर्ष उन लोगों को सम्मानित करता है जो कि अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हैं। नमस्कार, न्यूज दर्पण এখন পখেকীয়া মেগাজিন হয়, আলোচনী হয়। और न्यूज दर्पणर तरफर प्रत्येक बछरे आमी समाजत जिबिलाक मानुहर समाजले बरंगनी आछे तेखेतलोকক आमी निर्वाचन करूँ और निर्वाचन करी तेखेतलोকৰ कारणे आमी कर्मप्राण एवार्ड बँटा प्रदान करूँ जाते तेओलोके तेओलोকৰ कर्মৰ प्रति दुगुण उत्साह पाয় और राइजक सहाय কৰিবলৈ तेखेतलोके जाते शक्ति पाয় तार বাবে आमी এই অনুষ্ঠানটো प्रत्येक बछरे पातों। आगते आमी गुवाहाटीत पातिছিলোঁ और এইবাৰ आमी डिगबৈত पातिছোঁ और सुदूर भविष्यते आमी अहोমৰ विभिन्न ठाईत पतार कारण आमी परिकल्पना करिছোঁ। আজি जेनेके आमी प्राय केइबाजनो मानुहक आमी এই बँटा प्रदान करिছোঁ, सुदूर भविष्यतेও आमी এনেকৈ समाजर जिबिलाक मानुहे समाजर प्रति विशेष अवदान থাকে তেওঁলোকক আমি बँटा प्रदान কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁলোকৰ দুগুণ কাম উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এইখিনিয়ে হ'ল উদ্দেশ্য। আজি 7 বছৰ ধৰি আমাৰ এই বঁটা দি থকা হৈছে। আজি 7 বছৰত ভৰিছে। আমি মোচন NGO আজি 2005 পৰা আমি এটা সামাজিক অনুষ্ঠান হিচাপে বিভিন্ন সামাজিক কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু আজি নিউজ দৰ্পণ আৰু পিআৰ পাব্লিকেশ্যনে যেতিয়া আমাক এই বঁটাৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত কৰি আমাক মাতিলে আমি আজি আহিছোঁ ইয়াত ডিগবৈ আৰু সঁচাকৈ আমি আনন্দিত যে আমাক এইখিনিৰ কাৰণে উপযুক্ত বুলি তেওঁলোকে বিবেচিত কৰিলে। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি এখন বিদ্যা আশ্ৰম চলাই আছোঁ। 2000 কোভিডৰ সময়ত যেতিয়া এইটো মহামাৰীয়ে দেখা দিলে তাৰে পিছৰ পৰা আমি 3 গৰাকী বৃদ্ধাক যিখিনি সঁচাকৈ অনাথ আজি পৰ্যন্ত কোনো তেওঁলোকৰ মানুহ ওলোৱা নাই যে তেওঁলোকে আমি সেইখিনি তেওঁলোকক আমাৰ আশ্ৰমতে আশ্ৰয় দিছোঁ। এনেকৈ আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী চলাই আছোঁ এতিয়ালৈ আৰু পিআৰ পাব্লিকেশ্যন আৰু নিউজ দৰ্পণলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকক এনেকৈ বঁটা প্ৰদান কৰি উৎসাহিত কৰে তেতিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক উৎসাহিত হ'ব, তেওঁলোকে কাম কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা পাব। ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। আচলতে কি হয়, ময়ো আজিৰ এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আচলতে মই উপস্থিত থাকি এই অনুষ্ঠানটিৰ মই সমভাগী হ'বলৈ সুবিধা পালোঁ। তাৰ বাবে প্ৰথমতে মই পিআৰ পাব্লিকেশ্যন আৰু নিউজ দৰ্পণ পৰিয়াল আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় সংবাদদাতা নিতুমণি সকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
আচলতে মই বক্তব্য প্ৰসংগটো কৈছোঁ যে পিয়াৰ পাব্লিকেশ্যন বা নিউজ দৰ্পণে যিয়ে উদ্যোগ লৈছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আচলতে কি হয়, আমি বহু ক্ষেত্ৰত দেখোঁ আমাৰ সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰত বহু মানুহে আচলতে সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে, কিন্তু তেখেতসকল আচলতে সাধাৰণতে লোকচক্ষুৰ পৰা আঁতৰত থাকি যায়, বা কেতিয়াবা কি হয় তেখেতসকলে আচলতে যিটো ৰাজহুৱা এটা সন্মান পাব লাগে এই সন্মানৰ পৰা সাধাৰণতে তেখেতসকল বঞ্চিত হোৱা দেখা যায়। গতিকে আজি তেখেতসকলে আমাৰ এই ঐতিহাসিক তৈলনগৰী ডিগবৈত এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজনেৰে আমাৰ ডিগবৈ অঞ্চলৰ 3গৰাকী ব্যক্তি, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ জৈন ডাঙৰীয়া, সাংবাদিক সতীৰ্থ জৈন ডাঙৰীয়া, আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা সৰুপাই দাস, নগাঁৱৰ পৰা কামৰুজ্জামান ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি ৰূপহীহাটৰো এগৰাকী আমাৰ সাংবাদিক সতীৰ্থক তেখেতসকলে নিৰ্বাচিত কৰিছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এইডছ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ বৃদ্ধাবাস খুলি যথেষ্টখিনি জনসচেতনতা প্ৰদৰ্শন কৰা এটি সামাজিক স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন মোচনকো তেখেতসকলে আজি ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিছে। আমাৰ ডিগবৈ যোগান পাটোৱাৰী বিতুল দত্ত ডাঙৰীয়াকে তেখেতসকলে সন্মান। গতিকে খুব ভাল কথা। মই ভাবোঁ এই যি কৰ্মপান বঁটা, এই বঁটা প্ৰদানে আমাৰ যিসকল ব্যক্তিক বঁটা প্ৰদান কৰিছে তেখেতসকলে ইতিমধ্যেতো সমাজৰ কাৰণে অৱদান যোগাই আহিছে, আৰু এই বঁটাই মই তেখেতক আৰু অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিব, অধিক উৎসাহিত কৰিব সমাজৰ বাবে ভাল কাম কৰি যাবৰ বাবে। গতিকে মই এই পাহতে পুনৰবাৰ পিয়াৰ পাব্লিকেশ্যন আৰু নিউজ দৰ্পণ পৰিয়াললৈ মই আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ, আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টা যাতে অব্যাহত থাকে তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।